गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वरा हे हृदय सिंहासने विजय जयकारा। जय जगन्नाथ, जय गुरुस्वरण, जय पंचसखा। आज आम सेमती पहुंची अच्छु से महान क्षेत्र जहाँकि महापुरुष मैंने आज पंच महापुरुष कलिजुगर किंतु एमत क्षेत्र अच्छी जहाँकि जुग जुगर अनंत जुग सर्जना जिते बेले आपड़ी अष्टादश पुराण पढ़ी पारे अष्टादश पुराण सारांश बाहर करें से जुग बा से क्षेत्र प्रमाण पाइपर जहाँकि महापुरुष मैंने प्रमाण दे हरिहर क्षेत्र संबल नगर निश्चय प्रभु सख चक्रधर सत्य जुगे से क्षेत्र में किए लीला करते तृतीय जुगे से क्षेत्र में किए लीला करते द्वापर जुगे किए लीला खेला करते कलिर जुगे किए लीला खेलिए पुणी अनंत जुगे अनंत प्रकाश हेबे से लीला क्षेत्र कौठारे बही शास्त्र न पढ़ी अष्टादश पुराण आमर जहाँ महापुरुष मैंने देते से क्षेत्र को चिन्हवाई जो भूरी भूरी प्रमाण व्यासदेव लिखिं आम न देखी लोक जो टाहीटापरा करते दूर ठीक जी टाहीटापरा कर निजे पापरे भागी होती महापुरुष मान लिखिं क्यों व्यासाय विष्णुवे नमो नह जी व्यास से निजे विष्णु से निज परिचय निजे खोलिकी जामती आमर एक प्रमाण अच्छी ये कली शेषांत से प्रभु को चिन्हवाई जहाँ सत्य जुगे लीला तृतीय लीला द्वापर कली लीला से लीला संबंध में टी कहूँ जो स्वयं प्रभु भक्त प्रहलाद नृसिंह अवतार धारण करते जो खंबरू बाहर विदारण करते खंब विदारण कर हिरण्यकशिपु को भक्त प्रहलाद को प्रभु नृसिंह एक मुद्रिका देते पुणी से ही मुद्रिका तृतीय जुगे सीता ठाव बेले हनु को देते पुणी जो प्रभु स्वयं मर्त्य लीला सारिकी जल समाधि देते हनु को से मुद्रिकार ठकी देकी तृतीय लीला सारी जो द्वापर जुग है स्वयं कृष्णचंद्र नंद घरे वासुदेवपुर घरे हेबे जन्म नंद घरे से नंद नंदन वसुदेव घरे जन्म हो नंद घरे जो लीला कले राधा को से मुद्रिका देकी ठकिले जो कली जुगे प्रभु पुरुषोत्तम क्षेत्र में कांची अभियान करते माणिक पाटना ग्राम माणिक को से मुद्रिका देकी ठकी आसतु सेमती महापुरुष अच्युत 13 जन्म शरण बही किसी प्रमाण अच्छी प्रभु से मुद्रिका देकी केमिति ठकती से मुद्रिकार भक्त मैंने केमिति ठाब करिए स्वयं आमर कृष्णचंद्र अवतरण कर मर्त्यमंडल देवी आसतु से 13 जन्म एक पद अच्छी अष्टम बोली पृष्ठा संख्या 12 भानुसात एक होइब अनेक एगुप्त अयोध्यापुरी सुखित आश्रमे करिवे विश्राम प्रभु नीलाद्रि बिहारी प्रलय अंतरे सत्य उपुजिब भक्त अंगे बिहरी संपूर्ण जन्म होइथिबि राम लीला खेलारे मातिबि जजन जाजन वेद ध्यान करुथिबि 13 बार ठिकणा बेले ठकी देइजिबि सत्यवाणी अटे मोर बाहरे बाहरे कहिबि भितरे मुथिबि सखा भाव अंते बही नित्य राम ब्रह्म नेई सुमरिबि काहाकु चिन्हा न लागोई ब्रह्म एकाक्षर नाम अटे सार आउ मते आउ सर्व मिथ्या हेबो श्रीराम तारक निस्तार कर सकल भकत ध्रुव धृति क्षमा आउ बामा रमा संगे करिबे ब्रज विहार नवदुर्ग अंतराले रही एक भक्त कर घर जो सखा अंगे हरि हेबे प्रवेश लीला निमंत्री से ही राहस भक्त अंगे प्रभु खेलिबे पुणी महापुरुष प्रमाण देले हरिदास भक्त मोर बुढ़ा बर होई रहिबो से स्थान ताकू न चिन्हिबे नर जो भक्तों अंगे प्रभु विहार करिवे बा सखा अंगे खेलिबे सी कौ सखा होती से मुद्रिका सी प्राप्त होती जहाँकि महापुरुष भूरी भूरी 13 जन्म शरण प्रमाण देते आसत आम संगे जोड़ी होती ये क्षेत्र पीठाधीश स्वयं अनंत पुरुष श्री 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 हरिहर दास आसत बाबा को पचारि बुझा से मुद्रिकार रहस्य कौन अच्छी जो मुद्रिका आज 4 जुगर लीला चली जो महाप्रभु जगन्नाथ को कल्कि अवतार कहते माणिक पाटना को जो मुद्रिका देकी जाइथिले बेली प्रभु मना कर कल्कि अवतार नुह संबल नगर में खेल खेली बा भक्त अंगे भी हरी आसत बाबा को पचारि बुझा बाबा प्रणाम महापुरुष जो मुद्रिकार प्रमाण देते जहाँकि महाप्रभु से जगन्नाथ मुद्रिका जो मुद्रिका को देखी आज आमर पुरुषोत्तम गजपति महाराज भी
ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ବୋଲି ଚିହ୍ନି ପାରିଥିଲେ। ସେମିତି ଏ କଳି ଶେଷାନ୍ତରେ ସେଇ ମୁଦ୍ରିକା ଦେଖି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭକ୍ତମାନେ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ଆର ଭିତର ରହସ୍ୟ କଣ ଆଉ ତତ୍ଵ କଣ, ଯାହା ଯୋଉ ମୁଦ୍ରିକା ପାଇଁ 4 ଯୁଗ ଲୀଳା ଚାଲିଛି। ଜୟ ଗୁରୁଦେବ, ଜୟ ପଞ୍ଚସଖା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏ ତ ଖାଲି লীଳା ଉପରେ ମୁଦ୍ରିକା ନୁହଁ। ମୁଦ୍ରିକା ଆଜିକାଲି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଉଛି କିମ୍ବା ବ୍ରତ ପୟନନ ହଉଛି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମୁଦ୍ରିକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଆଜ୍ଞା, ବୁଝିପାରୁଛ କି? କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମନୋନୀତ କରୁଛେ ଆଗେ କଣ କରୁଛେ? ଝିଅ ପସନ୍ଦରେ ମୁଦ୍ରିକାଟାକୁ ପିନ୍ଧଉଛେ। ଆଜ୍ଞା, ଝିଅ ବାଲା ମଧ୍ୟ ପୁଅ ବାଲା ପିନ୍ଧଉଛନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱୀକୃତି ଜିନିଷ। ମାନେ ମୁଦ୍ରିକା ଦେଲେ ଆମେ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କଲୁ, ତେଣୁକରି ମୁଦ୍ରିକା ଦେଲୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଝିଅ ପୁଅର ଯୋଉ ସ୍ୱୀକୃତି ଏଟା କଟି ଯାଇପାରେ, ଆଜ୍ଞା, ବିଭ୍ରାଟ ହେଇଯାଇପାରେ। ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ମହାପୁରୁଷ ଯୋଉ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯୋଉ ମୁଦ୍ରିକା ସେ କଟିବ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ବୁଝିପାରୁଛ? ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି କଣ ନା ଭଣ୍ଡାର ଚାବି ଯେ ଅନନ୍ତ ଭଗତ କରେ ପ୍ରଭୁ ସମର୍ପିବେ, ନବ ଦିନ 2 ପ୍ରହର କୀର୍ତ୍ତନ ତାହାର ଦ୍ୱାରେ କରିବେ। ବହୁ ଭକତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମିଳିବ ଅନନ୍ତ ଦରିଦ୍ରପୁରେ, ବଅକ୍ଷର ଗ୍ରାମେ ହୁରି ପଡିଯିବ ବୋଲି କରୁଥିବେ ନା। ବୁଝିପାରୁଛ? ସେତେବେଳେ ଭଣ୍ଡାର ଚାବି କେତେବେଳେ ଦେବେ? ଯେତେବେଳେ ସେଠି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିବ, ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ହାତ ଗୋଡ ଲଗା ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଥିବ, ସେ ବି କୋଉଠୁ ଆସିବେ ତା ଦେହରେ ବି ସେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ସେ ବାହାରିବେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ କିଛି ରଖେଇବେ। ତେଣୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ତ ହବ। ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମିଳିବ ଅନନ୍ତ ମାନେ କଣ ନା ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମିଳିବ ପୂର୍ବ ଭାଗ ମାନେ ଭାଗ୍ୟ ଯାହାର ଥିବ, ଯାହାର ପୂର୍ବ ଭାଗ ଥିବ ଗୁରୁ ଥିବେ ଗୋବିନ୍ଦ ଥିବେ। ଇଏ ସିଂହାସନ ମଧ୍ୟ 2ଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥିବ, ତା ଦେହରେ ଯାହାର ସେ ବାସନା ଥିବ, ଯିଏ ସେ ସମୟକୁ ଜାଣିଥିବ, ସିଏ ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଥିବ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେଇଥିବ। ସେ ପୁଣି କଣ ନୀଳାଞ୍ଚଳ ତେଜି ଗୁପତରେ ପ୍ରଭୁ ବିହାର କରିବେ ଯବ, ଶ୍ରୀ ରତ୍ନ ମୁଦ୍ରିକା ପ୍ରଭୁ ଆଣିଦେବେ ଗୋପାଳ ପୂଜିବା ପାଇଁ। ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋପାଳ ମନ୍ତ୍ର, ଗୋପିକା ମନ୍ତ୍ର ଯୋଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି, ଯେ ସେ କାହିଁକି ଦେବେ ନା ସ୍ୱୀକୃତି କରିବେ ଯେ ଏ ଲୀଳା ସରିଗଲା। ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁକରି ଆପରେ ଯୋଉ ଲୀଳା ହବ, ଦ୍ୱାରକା ଲୀଳା ହଉ କି ଯେକୌଣସି ଲୀଳା ହଉ, ସେତିକି ବେଳକୁ ମାନେ ତାକୁ ସିଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ସେ ମୁଦ୍ରିକାଟି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। କଣ ନା ଗୋପାଳ ପୂଜିବା ପାଇଁ ଗୋପିକା ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଗୋପାଳ ପୂଜି ସେ କହୁଛି କଣ ମଣି ବିଗ୍ରହକୁ ପାଇବ ଅନନ୍ତ, ଏହି ବାଣୀ ସତ୍ୟ ହୋଇ ସେ କହୁଛି ଭିକ୍ଷୁକ ବେଶରେ ନିଜେ ଆସି ପ୍ରଭୁ ଏଣେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେବେ, ଖୋଜିଲା ବେଳକୁ ଅନନ୍ତ ଭଗତ ଆଉତାରେ ନ ପାଇବେ। ଆଜ୍ଞା, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଭିକ୍ଷୁକ ବେଶରେ ଆସିବେ କିନ୍ତୁ ଭିକାରୀ ହେଇନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜିନିଷଟି ଦେଲା ପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେବେ, ସେ ଜାଗାରେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁଥିବ ସମସ୍ତେ ବ୍ରେକ୍ ମାରିଥିବେ ଯେ କାହିଁକି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଉନାହିଁ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ସେତେବେଳେ ଯାଇକରି ନୀତି ନିୟମ ଯୋଉ ଆମର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହବ। ତେଣୁ ସିଏ ଆଗେ ଦେବେ ଯେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଦେଲେ ସିଦ୍ଧ କଲା ପରେ ସେଇ ଗୋପିକା ମନ୍ତ୍ରରେ ହିଁ ମଣିଷରୀ ଆରମ୍ଭ ହବ ସେଇ ଜାଗାରେ। ତେଣୁକରି ତାକୁ ସବୁ ଗବେଷଣା ସାପେକ୍ଷ। ତାକୁ ଯଦି ଗବେଷଣା ଆମେ କରିବା, ସେ ସମୟ କେବେ ଘଟିଛି କି ନାହିଁ, ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ସେ ଜାଗା କୋଉଠି, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା କଲେ ସତ୍ୟ ଜାଣିପାରିବା। ତାକୁ ତ ଆଲୋଚନା ନ କରିବା, ଆମେ ହେ ଜ୍ଞାନ କରିକି ହଁ ହେଇଥିବ, ଏମିତି ଖାଲି ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେଇଭଳିଆ ହବାକୁ ହେଲେ ସେଇଭଳିଆ ସାଧନା ଦରକାର, ସେଇଭଳିଆ କର୍ମ ଦରକାର। କର୍ମ ନେଲେ ଫଳ କୋଉଠି ମିଳିବ? ତେଣୁ କର୍ମ କରିବ ନାନା ମତେ ଫଳିବ କର୍ମ ରହିବା। ତେଣୁ ତମେ ଯେତେବେଳେ ସେଇଭଳିଆ କର୍ମ କରିବ, ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ହକଦାର। ଆଉ ସେ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ, ତାପରେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ଅଛି ଅଧୁରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ। ପିଠେ ପିଠରେ ଜାଗା ଜାଗାରେ ଆମର ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ମାଣିକ ପାଟଣା ଦହି ମାଣିକ ଖାଇଥିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ଯୋଉ ରୂପଟିକି ଦର୍ଶନ କରିଥିଲା, ଯାହାକି ଆଜି ପୁରୀ ମନ୍ଦିରର ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ତାକୁ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ସେମିତି ଏ ଯୋଉ ମୁଦ୍ରିକା ପରମ୍ପରା, ଯାହା ପ୍ରଭୁ ମୁଦ୍ରିକା ଦେଇଥିଲେ, ନାଇଁ ନାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ମାଣିକ ପାଟଣାରେ ଦହି ଦେଲେ, ମାଣିକ ଯୋଉ ମାନେ ବିଗ୍ରହଟି ଦେଖିଥିଲା, ସିଏ କଣ ନିଜେ କାରିଗର ନା? ତେଣୁ ତାର ଯୋଉ କଳ୍ପନା ଜନିତ, ସେ ଯୋଉ କଳ୍ପନା କଲା ଯେ ମୁଁ ଏଇଭଳିଆ ରୂପ ଦେଖିଲି, ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲା ରଜାଙ୍କ ଆଗରେ। ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲା ପରେ ସେଇ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁସାରେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ମାଣିକ ପାଟଣା ନିଜେ ତିଆରି କରିପାରିଛି କି? ନା। କାହିଁକିନା ସେ କଳ୍ପନା
ସେ ରହିଲା ତାର ଯେ ଲୋଭ ନାହିଁ ବହୁତ ଗଞ୍ଜଣା ଖାଇଛି ବହୁତ ଭଲ ମନ୍ଦ କରିଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋଭ ନାହିଁ ବୋଲିକିରି ସେ କଣ କଲା ନା ମୁଦିଟା ତାକୁ ଠିକ ଜାଗାରେ ଦେଲା ଯେ ଚିହ୍ନଟ ଯୋଉ କହୁଛୁ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ତାର ସେତେବେଳେ କାହିଁକି ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ଦିଆଗଲା ଯେ ରଜା ହତଶୟ ହେଇଯାଇଥିଲେ ରଜା ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଏଥରକ କଣ ସତରେ ମୋର ଜିତାପଟ ହବ କି ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ କରିବେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଇଛି ଅବଢା କୁଡ଼ିଆ ଥିବ ଭଲ ଥିବ ଯାହା ଜିନିଷ ତେଣୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଆଗରେ ଆସିଛନ୍ତି ମତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ମୋର ନିଶ୍ଚିତ ଜୟ ହବ ତାର ସେଠୁ ଶତସିଂହର ବଳ ସେଉଠୁ ହିଁ ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଯୋଉ ରତ୍ନ ମୃତ୍ତିକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଇଆ ଯେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉଠି ଯିଏ ପ୍ରଦାନ ପାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ସିଏ ବୋଧେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେଉଠୁ ଯେମିତି କହନ୍ତିନି ସିଂହ ହବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ ମାନେ କାଳ ହଉଛି ଗଜ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସିଂହ ତ ପୁରୁଷ ସିଂହ ଆଉ କଣ କାଳକୁ ମାରି ବସିବା ପାଇଁ ଏ ମୁଦ୍ରିକାଟି ଆବଶ୍ୟକ ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରୁଛ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଏଇଟା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜିନିଷ ଆଉ ଏଇଟା ସ୍ୱୀକୃତି ଜିନିଷ ତେଣୁ ଏଇ ହିସାବରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ତେଣୁ ସିଏ ତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଅନନ୍ତ ବିଗ୍ରହ ହବ ତାଥିରେ ମଣି ଥିବ କାହିଁକି ନା ସେ ମଣିକି ଯିଏ ଦର୍ଶନ କରିଛି ସେ କଣ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ ମଣି କେମିତିଆ ନା କିନ୍ତୁ ସେ କଣ କରେ ନା ଗୋଟା ଜଣେଇବ ଯେ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ଏଇଆ କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଦେଖିଛି ସେ ତାକୁ ଯେତେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ମଧ୍ୟ ତା ହୃଦୟରୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନଥିବ ତା ହୃଦୟରୁ ସେ ଯାଉନଥିବ ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରୁଛ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି କଣ ନା ଜାଣିଆ ଲୋକ ବାଟ ପଡେଛି ନ ଜାଣିଆ ଲୋକ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ଭଣିଲେ ଶ୍ରୀ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦୟା କଲେ ଆଦିକନ୍ଦ ଯୋଉଠି ଆଦିକନ୍ଦ ଦୟା କରିବେ ସେଠି ଇଏ କଣ ବୁଝିବେ ତା ଭେଦ ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରୁଛ କି ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି ବଡ ଗହନ ଜିନିଷ ଗହନ କଥା ତେଣୁକରି ମହାପୁରୁଷ ଯାହାଟା ଲେଖିଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ବାଣୀକି ସତ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ସେ ତଥାସ୍ତୁ ବୋଲିକିରି କହିଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସବୁ ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରିବେ ଆଜ୍ଞା ତମେ କହୁଛ ହାତ ନାହିଁ ଗୋଡ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସବୁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମହାପୁରୁଷ ନିଜେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ନିରାତଳ ତେଜି ପ୍ରଭୁ ହଁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଅନନ୍ଦଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ସେଠି ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ମୋର ହାତ ରହିବନି ଗୋଡ ରହିବନି କିନ୍ତୁ ସେ ଏରିଆ ପଞ୍ଚକୋଷ ଛାଡିଲା ପରେ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି କାହାକୁ ମାଣିକପାଟଣାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଗ୍ରହ ବିଗ୍ରହ ସେଠୁ ଆସିଲା ପରେ ଯୋଉଠି ମୁଦ୍ରିକା ଦେଇଛନ୍ତି ସେଠି ସେ ତାଙ୍କର ଭିକ୍ଷୁକ ରୂପ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେ ଭିକାରୀ ନୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରୁଛ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭାବ ଫଳରେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଯିବ ଏଇ ରୂପରେ ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବ ଯଦି ଏଇ ରୂପରେ ଯାଅ ତାହେଲେ ଯୋଉ ପ୍ରମାଣଟା ହେଇଛି ସିଏ ଦି ଜଣ ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନି ତମେ ହବ ଦିହେଁକି ଦିହେଁ ଚିହ୍ନିବୁ ଦିହକି ଯିଏ ଚିହ୍ନିବ କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ଏ ଜିନିଷଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଲେଖା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ଠିକ ହବ ତେଣୁ ସେଠି ଉଭୟ ଚମକି ପଡିବ ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ପରସ୍ପର ଯୋଉ ସାକ୍ଷାତ ସେ ସାକ୍ଷାତରେ ଜିନିଷଟା ଦେଲେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହବ ତେଣୁକରି ସେ ମହାପୁରୁଷ ବାଣୀକି ସତ୍ୟ ବୋଲି ମାନେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ମହାପୁରୁଷ ବାଣୀ ହଉଛି ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବୁଝିବାଟା ଭୁଲ ହବାରୁ ଆମେ ସବୁ ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି ତା ଯୋଉ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ମହାପୁରୁଷ ପୁଣି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆଦେହରେ ବହୁତ କିଛି ରହିଲା ରହସ୍ୟ ଆଉ ବହୁତ କିନ୍ତୁ ରହିଲା ଲୋକମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଯଦି ଏତେ କଥା ହେଇଛି ଖୋଲିକିରି କହିଦଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ସେ ସମୟ ସେ କାଳ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସରିଯାଇଛି ଯଦି ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଗବେଷଣା କରିକିରି କିଆକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତା ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ମହାପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବାଣୀକି ପୁଣି ଓଲଟେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଯାହା ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତା ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତା ଆଜ୍ଞା ମାନେ ତିଥି ଲଗ୍ନ ମଧ୍ୟ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଓଲଟା କରି କାଟିଦେବେ ତେଣୁକରି କେହି ଦାମ୍ଭିକପଣରେ କହିପାରିବନି ଯେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଇ ଜିନିଷ ହେଇଛି ଯେ ଆମେ ସେହି କି ସେ ଜାଗା ସେଇ କହିପାରିବନି ହେଇଥିବ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ ଆସିଥିବେ ଦେଇଛନ୍ତି ଆସିଥିବେ କିନ୍ତୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଥିବ କାହିଁକି ନ ଦେଇଥିଲେ ଏଇସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହବ କେମିତି ପୀଠ ମାନଙ୍କରେ ସେ ଯୋଉ ସମୟ ସବୁ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ଯଦି ସେ ଜାଗାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଛି ତାହେଲେ ମୁଦ୍ରା ନିଶ୍ଚିତ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରୁଛ କି ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସେ ମୁଦ୍ରା ମହାତ୍ମ ତେଣୁକରି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତି କହନ୍ତି ସେ ଗୋଟିଏ ହଉଛି ପାୱାର ଆଜ୍ଞା ସେଇ ପାୱାରଟା ଯେତେ ସମୟ ଥିବ ଯେତେ ଦିନ ଥିବ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହବ ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରୁଛ କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ହିସାବରେ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ଧାତୁ ହିସାବରେ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ଏମିତି ଗୋଟେ ଧାତୁ ଯେ ଦେଇଦେଲେ ସେ ମନେ ପଡିବ ଆମକୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଦିଆହେଇଛି ବୁଝିପାରୁଛ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁକରି ସବୁ ଦିହରେ ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ଆଜ୍ଞା ଯଦି ସେ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ସେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା ସେ ଯଦି ଗୁରୁ କରିନଥିବ
ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇନଥିବ। ସେ କଣ କହିଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମିଳିବ ଅନନ୍ତ ଦରିଦ୍ରପୁରେ। ସେତେବେଳେ ଅନନ୍ତ ଦରିଦ୍ରପୁରରେ ଦର୍ଶନ ମିଳିବାରୁ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ତାପରେ ନୀଳାଚଳ ଛାଡ଼ିକି ସେ ଆସିବେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କଥାଟା ବୁଝିପାରୁଛ? ଆଜ୍ଞା ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ତ ଅନନ୍ତ ଦରିଦ୍ରପୁରେ ସେ ଗୋଟେ ଭିକ୍ଷୁକ ବେଶରେ ଆସିବେ। ତୁ ତ ଦରିଦ୍ର, ମୁଁ କୋଉ ଭଲ ଅଛି? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ଏଠି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି, ଆଉ କିଛି ଦିନ ରହିବି, ଏସବୁ ଦେଖିବି, ତାପରେ ମୁଁ ଜଣେଇକିରି ଯିବି। ମୁଁ ବି ଭଲରେ ନାହିଁ, ବୁଝିପାରୁଛୁ? କାହିଁକି ଭଲରେ ନାହିଁ? ମୁଁ କଥା ଦେଇକିରି ଭକ୍ତକୁ ମୋ ହାତ ଗୋଡ଼ ଦିଟା ବି କାଟି ଦେଇଛି। ମୋର ହାତ ଗୋଡ଼ ନାହିଁ, କେବଳ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱରୂପ ମୁଁ ସେଠି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏ ଯୋଉ ଏଠିକି ଆସିଛି, ମୁଁ ରୂପ ଚେଞ୍ଜ କରି ଆସିଛି। ସେ ଜାଗାକୁ ଛାଡ଼ିକି ପରେ ମୁଁ ରୂପ ଚେଞ୍ଜ କରିଛି, ବୁଝିପାରୁଛୁ? ଆଜ୍ଞା ତେଣୁକରି ଏସବୁ ମହାନ ମହାନ କଥା, ମାନେ ସବୁ ଭିତରି କଥା, ତାକୁ ଯିଏ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ବାଣୀକି ଗବେଷଣା କରୁଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ଗବେଷଣା କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ତାହାର ଠିକ ଜିନିଷ ପାଇଯିବେ। ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ସମୟ ଭିତରେ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ସେ ସମୟ ନାହିଁ ହବା ପାଇଁ, ଆଜ୍ଞା ହେଲା କି? ଆଜ୍ଞା ସମୟ ଘଟି ଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲୀଳା ସାରିକି ଯେତେବେଳେ ଲଙ୍କା ଯୁଦ୍ଧ ସରିଛି, ମା ସୀତା ଠାକୁରାଣୀକି ଆଣିକି ମା ପାତାଳଗାମୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲୀଳା ସାରିକି ଯିବାକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ବୈକୁଣ୍ଠପୁରକୁ, ହନୁମାନଙ୍କୁ ମୁଦ୍ରିକା ଛଳରେ ପାତାଳକୁ ପଠେଇଥିଲେ। ଯୋଉ ମୁଦ୍ରିକା ପାତାଳରେ ପଡିଥିଲା ସହସ୍ର ମୁଦ୍ରିକା, ସେଠି ଯିଏ ଥିଲେ ସେ କହିଲେ କିଏ ତମ ମୁଦ୍ରିକା ବାଛି ନିଅ। ଜଳା ବେଳକୁ ସହସ୍ର ରାମଙ୍କର ମୁଦ୍ରିକା। ସେଠି ସେ ପଚାରିଛନ୍ତି କୋଉ ରାମଙ୍କର ମୁଦ୍ରିକା ଖୋଜୁଛ, ତମ କୋଉ ରାମଙ୍କର ମୁଦ୍ରିକା ଦରକାର ତମେ ଖୋଜିକି ନିଅ। ହନୁ ସେଠି ବିଚଳିତ ହେଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା, ଘଟେ ଘଟେ ସେ ତାର ଶୂନ୍ୟ ଘଟ ମଧ୍ୟ ବିହାର। ତେଣୁକରି ସେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଜାଗାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯୋଉଠି ଦେଖିବ ଯେମିତି ପ୍ରତି ଘଟ ଦିହରେ ଗୋଟିଏ ଚନ୍ଦ୍ରମା, ସେ କଣ ଦେଖାଉଛି? ଲକ୍ଷ ଘଟ ଦିହରେ ଯଦି ଜଳବିମ୍ବ ରହେ, ସେ ଜଳବିମ୍ବରେ ଦେଖାଯିବେ କଣ? ଆଉ ତମେ କହିବ ଏ ତ ଗୋଟିଏ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆକାଶରେ, ଇଏ କଣ ସହସ୍ର? ସେଇ ମୁଦ୍ରିକା ସେଇଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରିକା, କିନ୍ତୁ ତାର ଗୋଟେ ଯେମିତି କହନ୍ତିନି, ମାନେ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହେଇଛି ପରସ୍ପର। ତମେ ଯଦି ଗୋଟେ କାଚ ଘର ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତି ଥୋଇଦବ, କୃଷ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ହଉ, ରାମ ମୂର୍ତ୍ତି ହଉ, କି ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତିବିମ୍ବରେ ବାହାରିବ। ତମେ କାହାକୁ ସଠିକ ବିରିକି ଚିହ୍ନିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଜିନିଷ ଗୋଟାଏ, ବ୍ରହ୍ମ ଗୋଟାଏ। ବ୍ରହ୍ମ ଆତ୍ମାରେ ବେଥାଏ ଅନ୍ତେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରାଣୀକି ଦିଏ କର୍ମର ଫଳ, ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ। କିନ୍ତୁ ସେ ମୁଦ୍ରିକା ସେଇ ଜିନିଷଟି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ତ ତାକୁ କହିଛନ୍ତି ଭ୍ରମରେ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସିଏ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତା ମୋ ପ୍ରଭୁ ତ ଗୋଟିଏ, ଇଏ ମୁଦ୍ରିକା କାହିଁ ସହସ୍ର ହବ? ତେଣୁ ଯାହାକୁ ହେଲେ ଗୋଟାଏ ମାଡି ବସିଥାନ୍ତା ତାକୁ, ଯେ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଧରିବି ସେଇ ମୋ ରାମ। କିନ୍ତୁ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆରେ ଆହୁରି କେତେ ରାମ ଅଛନ୍ତି, ତା ମନ ଭିତରେ ଟିକେ ଆସିଗଲା ହନୁର। ସେ କହିଲା ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ରାମ ସାଙ୍ଗରେ ଲୀଳା କରିଛି, ଏମିତି କେତେ ରାମ ଅଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁଛ କି? କାହିଁକିନା ତା ଭିତରେ ସେ ରୂପ, ମାନେ ମୁଦ୍ରିକାର ରୂପ ଯେମିତି ବିଚଳିତ ହେଇଯାଇଥିବ, ସେମିତି ଯଦି ରାମ ବି ସେଠି ଥାନ୍ତି, ରାମଙ୍କର ବି ସହସ୍ର ରାମ ହେଇଯାଇଥିବେ, ବୁଝିପାରୁଛ? ତେଣୁକରି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଟିକେ ଭ୍ରମିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ମାୟା ରଚନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯାହା ମହାପୁରୁଷ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଭକ୍ତ ଯଦି ଆମେ ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ନହବା, ଏଇ 13 ଜନ୍ମ ଶରଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଠକିଯିବେ। ବାବା ମୁଁ ଗୋଟେ ମହାଖୁଲାସ କଲେ ଯେ ଅନନ୍ତଙ୍କ ମଣି ଉପରେ, ଫଣି ଉପରେ ମଣି କୋଉଠି ରହିବ, ସେ ବିଘ୍ନ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି। ଆକୁ ଭକ୍ତ ସମାଜ, ଜନସମାଜ, ଗବେଷକ ମାନେ ଗବେଷଣା କରନ୍ତୁ ଆଉ ଖୋଜନ୍ତୁ ସେ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯୋଉଠି ମଣି ପରେ ଫଣି ଥିବେ, ସ୍ୱୟଂ ଅନନ୍ତ ବିରାଜ ଥିବେ। ଫଣି ଉପରେ ମଣି, ଫଣି ଉପରେ ମଣି ଥିବେ, ଯାହାକି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରମାଣ ଅନୁସାରେ, ଯାହା ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କ ପ୍ରମାଣ। ବାପା ମସିହାର ଆଉ ସାଲ ଗୁପ୍ତ ରଖିଲେ, ଯାହାକି ଘଟିବାକୁ ଥିବ ପୁଣି ମହାପୁରୁଷ କାଳେ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେବେ ବୋଲି ସାଲ ମସିହା ଯେ ଗୁପ୍ତ ହୋଇବ, କେବଳ ଲୀଳା ପ୍ରକାଶିବ ଯାହା ମହାପୁରୁଷ ଦେଇ। କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଡର, ଭୟ, ଭକ୍ତି, ଏ ତିନିଟା ରହିଲା ପରେ ତାପରେ ତମେ କାହିଁକିନା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହିବନି ଯେ ଅମୁକ ଦିନ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହବ ନା। ମହାପୁରୁଷ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଦିନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖ, ସେଇ ଦିନରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି କି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଦିନ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବ, ତେଣିକି ପ୍ରଭୁକୁ ମୁଣ୍ଡିଆଟି ମାରିବ। ତେଣୁ ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ବାକ୍ୟ ହିଁ ସତ୍ୟ। ଯାହାକି ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ମଣି ବିଗ୍ରହକୁ ପାଇବେ ଅନନ୍ତ ଏବାରି ଅଟେ ସତ୍ୟ। ଯୋଉ ଖଣି ପରେ ମଣି ଥିବେ, ସ୍ୱୟଂ ଅନନ୍ତ ବିରାଜ ଥିବେ, ସେ ସମୟ କେବେ ହବ, ସେ ଲୀଳା କୋଉଠି ହବ,
ଯାହାକି ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ପ୍ରମାଣ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଠକି ଦେଇଯିବେ। କାହିଁକି ଆମେ ସେଇ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବା? ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଯାହା ଲେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରେ, ମୂଳଟି ଅଟଇ ବିଶ୍ୱାସ କହଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଆଜି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ଗବେଷକ ମାନେ ଏଠି ଠାକୁର ସେଠି ଠାକୁର ସେଠି ଠାକୁର କହିକି ଯୋଉ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ରହୁଛି, ଭକ୍ତମାନେ ନିଜେ ବି ବିଭ୍ରାଟରେ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ଭଗବାନ ନୁହଁ କି? ଇଏ ଅବତାରୀ ନୁହଁ କି? ଆଜି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଠକିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ବି ନିଜେ ରୂପ ଲୁଚେଇ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ହନୁନେଖା ବାପା କହିଲେ ଯାହା ଶ୍ରୀଗୁରୁଙ୍କ ମୁଖରୁ ଯଦି ହନୁନେଖା ଆମେ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରିକାକୁ ମାଡ଼ି ବସିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ସଠିକ ତତ୍ତ୍ୱ ପାଇବା। ଆମେ ଯଦି ଏ ନୁହଁ ସେ ନୁହଁ ବାଛୁ ବାଛୁ ବେଳ ସରିଯାଇଥିବ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଅଚ୍ୟୁତ ଠାର ହାଡ଼ିଆଗାର ବୁଝିବାକୁ ସମର୍ଥ ଅଛି କାହାର? ସେ ଠାରଗାର ଯିଏ ବୁଝିଥିବେ ସେ ଚେତୁଆ ଭକ୍ତ ହିଁ ସେଇ ମଣି ବିଗ୍ରହ ବା ଅନନ୍ତଙ୍କ ଠାବ ପାଇବେ। ଆଉ ଅନନ୍ତ ସ୍ୱୟଂ ଲୀଳା କୋଉଠି କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣମାନେ ଖୋଜନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିହାତି ପାଇପାରିବେ। ଯାହାକି ପ୍ରଭୁ ନୀଳାଚଳ ଛାଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ନର ରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ସେ ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା କରିବା କାହିଁକି? ଆମେ ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରି କରିବା, ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଲାବଣ୍ୟ ବିଗ୍ରହ ଯାହା ଦେଉଳରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ଯଦି ନରସରେ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ନିଜ ଜୀବନ କାହିଁ କୃତାର୍ଥ ନ କରିବା? ଅଶେଷ ଜନ୍ମ ପୁଣ୍ୟ ତଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ମହି ତଳେ, କେବଳ ମୁକତି ପଥର ଦ୍ୱାର ମର୍ତ୍ତେ ନଳ କରଗର। ଯଦି ମର୍ତ୍ତେରେ ଆମେ ନର ଅବତାର ଧରିଲେ କେବଳ ମୁକ୍ତିର ଦ୍ୱାର, ସେ ମୁକ୍ତିର ପାଠ କୋଉଠି ଦିଆଯାଉଛି? ଆଉ ସେ ଦ୍ୱାର କିଏ ବତେଇ ଦଉଛନ୍ତି? ଆପଣମାନେ ଗବେଷଣା କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଏତିକି କହି ମନ୍ତବ୍ୟ ରହୁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଗୁରୁଦେବ। ଯେମିତି ଅଛି, ତୁ ଯଦି ଏକ ଭାବେ ଭାବୁ ଏ ଘର ସଂସାର କରିବୁ। ତେଣୁକରି ଭାବନାଟା ଏକ ଥିବା ଦରକାର, ଆଉ ଗବେଷଣାଟା ଠିକ ଥିବା ଦରକାର। ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ନିଶ୍ଚିତ ରହିବା ଦରକାର। ଜୟ ଗୁରୁଦେବ, ଜୟ ପଞ୍ଚସଖା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।